오늘 시편 56편 1절부터 13절까지 말씀을 중심으로 감사는 믿음이라 Giving thanks is faith 이런 제목으로 함께 은혜 나누기를 원합니다. 어느 날 영국의 콩글톤 경이 부엌에서 일하는 하녀가 다른 하녀에게 말하는 그 대화를 엿듣게 되었습니다. One day, Sir Congleton in England overheard one of the housemaids talk to one another. 이렇게 말하는 겁니다. 나에게 5파운드만 있다면 정말 행복할 텐데. I'll be so happy if I have 5 pounds. 그 하녀의 말이 마음속에서 계속 맴도는 겁니다. He couldn't just walk away after hearing this. 그래서 이제 자기한테는 이 5파운드가 뭐 있으나 마나한 돈인데 이 5파운드가 한 사람에게 행복을 줄 수 있다면 내가 얼마나 좋을까. 네. 자기 때문에 한 사람이 행복해지는 그 모습을 보고 싶었던 겁니다. For him, 5 pounds is not much. But if that 5 pounds can give another happiness, that would make him feel so good. So he decided to give this 5 pounds to a housemaid. 그래서 5 파운드를 주기로 마음을 먹었습니다. 북으로 가서 내가 당신의 대화를 들었노라고, 그리고 이제 5 파운드를 주겠다고, 진정으로 행복해지기를 원한다, 이렇게 말한 겁니다. He told her that he overheard the conversation and I want you to be happy. So I want to give you this 5 pounds. 이제 5파운드를 주고 나서 콩글턴 경이 부엌으로 나와서 잠깐 그 문에서 과연 이 하녀가 어떤 반응을 보일지, 얼마나 행복해할까 고대하면서 잠깐 기다립니다. Now he waited a little bit after he gave this 5 pounds to this housemaid, and then he wanted to hear what the response was. 어땠을까요? 그 하녀가 이렇게 말하는 겁니다. 내가 왜 10파운드라고 얘기하지 못했을까? Why didn't I save 10 pounds instead? 네. 여러분, 내가 원하는 조건이 충족되면 감사할 수 있을 것 같고 행복할 수 있을 것 같은데, 그렇죠? We think we might be satisfied after my conditions meet. But even then, it is hard to give thanks. 그래도 여러분, 감사하기가 참 어렵습니다. 네. 그 순간조차 감사하는 것이 쉽지 않습니다. Thanksgiving is not about meeting our needs. 감사는요, 조건이 만족되는 것이 아닙니다. 네. 누가복음 17장에 보면은 10명의 한센병자들이 나오죠. In Gospel of Luke chapter 17, there are 10 leprosies. Leprosies were separated from society and from family. 한센병자들은요, 이 가정으로부터 사회로부터 격리됐습니다. 왜냐하면 전염력이 너무나 높기 때문에, due to its infectivity. 그래서 심지어 가족들로부터도 소외당하고 정말 아무 소망 없이 혼자서만 살아가야 했던, 자기들끼리 그렇게 마음을 위로하면서 살아가야 했던 그런 사람들. 그러던 어느 날 이제 예수님께서 온다는 소문을 들은 겁니다. One day they heard that Jesus was coming by. 예수님께 긍휼히 여겨달라고 소리치면서 간구합니다. 아주 울부짖었겠죠. Now they cried out to Jesus, mercy on me, mercy on me, heal me. 고쳐달라고 그렇게 기도할 때 예수님께서 그 소리를 들으시고 다가가서 병을 고쳐주십니다. And Jesus approached and Jesus healed them. 자, 한센병자들이 몸은 죽지 않았지만 죽어가고 있고 언제 죽을지 모르고 이미 사회로부터 다 격리당했던 그 사람들, 사실 이미 사회적으로 죽은 사람들 아니었겠습니까? 그런데 이제 예수님께서 오셔서 고쳐주셨을 때 그들이 그 속에서 샘솟는 기쁨은 이루 말할 수 없었을 것이죠. Now Jesus has healed them. They must be so happy, so excited, because now they have second chance, second life. 이제 제2의 인생이 시작되는 것 아니겠습니까? 자, 제2의 인생이 다시 딱 리셋돼서 시작된다. 이렇게 기쁨과 감격을 얻었다면 이제 이 병을 치료받은 사람들이 사실 어떤 일을 했었어야 될까요? What do you think they would do after they got healed from Jesus?
정상적이라면 그 병을 고친 예수님 앞에 나아가서 감사의 인사를 드리는 것이 마땅했겠죠. It would be so proper they come back to Jesus and say thank you. But then 9 out of 10 already was gone. 10명 중에 9은 이미 다 사라지고 없어졌습니다. 어디로 갔을까요? 아마 이제 너무나 이 새로운 인생이 시작되는 것에 감격해서 기뻐서 흥분돼서 자신의 가족에게로, 일터로, 자신이 있던 곳으로 가지 않았겠습니까? They were so excited. Now they have second chance, second life. Now they must have rushed to their family, to where they belong to. 오직 한 명만이 자신의 몸이 깨끗해진 것을 보고서 예수님께 돌아와서 감사의 표현을 합니다. Only one among 10 came to Jesus and said thank you. Thank you, Jesus. 그런데 이 예수님께서 이 한 명에게 나머지 9은 어디 갔느냐? Now Jesus asked him, where is another 9? 지금 예수님께서 그 나머지 9명을 찾고 계시는 것이죠. Now Jesus was seeking the rest 9. 여러분 지금도요 이 동일한 일이 반복되고 있다는 것을 아십니까? Now same thing is happening right now. 아주 적은 수의 사람들만이 감사의 표현을 합니다. Very few shows their gratitude to others. 어떤 사람들은요 도움 받는 것을 당연하게 여깁니다. Some think getting help just take it granted. They think it's just natural. They deserve it. 계속 바라고 큰일로 여기지 않고 해주기를 바라고 뭐 그 정도만 되면 다행이죠. 사실은 더 어떻게 됩니까? 도와준 사람들을 배신하고 떠나가죠. Others even betray so easily. 예수님께 은혜를 입었던 사람들 중에서도 오직 10명 중에 오직 한 명만 돌아와서 감사의 인사를 한다. 그러나 예수님은 나머지 9을 찾고 계신다는 것을 기억하시기를 바랍니다. But Jesus is seeking the other 9 to come back to say thank you. 다시 돌아와서 예수님께 감사의 인사를 하기를 원한다는 것이죠. 왜 그렇겠습니까? Why is this? 누가복음 17장 19절에 보면 예수님께서 돌아와서 감사를 잊지 않은 사람에게 이렇게 말씀하십니다. Jesus is saying to him who gave thanks like this. Luke chapter 17, 19. 같이 읽겠습니다. Let's read begin. 그에게 이르시되 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. Your faith made you well. 자, 다시 돌아온 그 사람에게 너 나한테 돌아와서 감사를 표하다니 너 정말 착하구나. 내가 더 상 줄게. 뭐 이런 종류의 얘기를 한 것이 아닙니다. Jesus didn't say that. Oh, you are very kind. You were very kind enough to come back to say thank you. No, he didn't say that. Rather, he focused on his faith. 예수님께서 그 믿음에 중심을 두셨다는 것을 기억하시기를 바랍니다. 무슨 얘기예요? 감사가 믿음이라는 것입니다. Giving thanks is faith. Giving thanks is faith. 믿음이 있는 사람이 감사할 수 있는 겁니다. Those who have faith can give thanks to God. 믿음의 표현이 바로 감사입니다. 네. That's why Bible is emphasizing for us to give thanks to God. 그래서 성경은요, 우리가 하나님께 감사하기를 강조하는 겁니다. 네. 왜냐하면 감사 자체가 바로 믿음, 하나님을 인정하는 믿음이기 때문에 그렇죠. 여러분 감사하고 계십니까? Are you giving thanks to God? 감사가 더 많으십니까? 아니면 반대로 불평이 우리 삶을 지배하고 있습니까? Or are you grumbling to God all the time? 만약 그렇다면 if so, 우리 신앙에는요 문제가 있는 겁니다. Then we have problem in our Christian life. 저와 여러분의 삶에 오늘 감사가 회복되기를 축복합니다. I want us all
to recover this giving thanks to God. 근데 우리 인생을 보면요, 사실요, 감사할 상황은 그렇게 많지 않죠. But in our life, there are moments hard to give thanks to God. 감사하기 어려운 일들이 자꾸 생깁니다. 그런데 그때 성경은요, 우리에게 감사할 수 있는 때가 있다 이렇게 말합니다. But Bible is telling us that when to give thanks to God. 언제 감사하라고 할까요? When do you think it'll be proper to give thanks to God? 바로 범사에 감사하라고 합니다. In all circumstances. In all circumstances. Not only in joyful, happy moments, but also in difficult, troublesome moments. 그러니까 좋을 때, 기쁠 때만 감사하는 것이 아니라 어려울 때도 동일하게 감사하는 것이 성경에서 말하는 온전한 감사라는 것이죠. That is a proper thanksgiving. 대표적인 인물이 누굴까요? 욥입니다. 욥 기억하시죠? The representative of thanksgiving is Job. 성경에 보니까 욥이 재앙을 만납니다. 재산도 잃었고 자녀도 잃었습니다. Now, Job, after he lost his properties and even his children, he confesses like this. 욥 1장 21절입니다. Job 1:21. Let's read. 같이 읽겠습니다. 시작. 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다. 이것이 온전한 감사라는 것이죠. 아니, 자녀가 죽었는데 도대체 왜 감사가 어떻게 나올 수 있다는 겁니까? 어떻게 어려울 때 감사할 수 있을까요? How can you be thankful even in your hard time? 오늘 본문을 통해서 어렵고 힘들 때 어떻게 감사할 수 있는지 같이 은혜를 나누기를 원합니다. Through today's scripture verse, I want to share the grace how we can give thanks to God. 오늘 본문에는요, 다윗의 감사의 고백이 나와 있는 겁니다. Today we have David's thanksgiving. 그런데 다윗도 성경의 다른 많은 인물들처럼 어렵고 힘든 상황에 그 감사를 고백합니다. David also gave thanks to God in difficult situation. 어떻게 이렇게 감사가 가능했는지 살펴보며 좀 도전이 되기 원하는데 1절입니다. 같이 읽겠습니다. Verse 1, begin. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서. 사람이 나를 삼키려고 종일 치며 압제하나이다. 자신을 삼키려고 괴롭히는 사람이 많다는 겁니다. 실제로 그랬죠. He says there are so many people who attacks him, who gives him hard time. 오늘 본문의 배경이 무엇이냐면 이 다윗이 사울의 위협을 피해서 블레셋의 땅으로 도망갔던 때입니다. Now, King David, he was not king yet. David fled from Saul because Saul threatened him to death. So he fled to the land of Philistine. 지금 블레셋 땅으로 갔는데 왜냐하면 적군의 땅이기 때문에 사울이 더 이상 쳐들어올 수 없었기 때문이죠. Since it is enemy's territory, David might be safe. But since it is enemy's territory, 그러나 이것이 적군의 영토이기 때문에 어떻습니까? 이제 진짜 적이 나를 공격해 오는 것이죠. Now the real enemy is attacking me, attacking David. 그래서 다윗은 죽지 않으려고 어떻게 했을까요? 미친 척을 하는 겁니다. Now David acted crazy to alive, to live, to be safe. 그런 상황에서 이 시편 56편이 쓰여진 겁니다. 2절 말씀도 또 읽겠습니다. Verse 2, begin. 내 원수가 종일 나를 삼키려 하며 나를 교만하게 치는 자들이 많사오니. 도망자의 인생. 항상 긴장해야 되고 불안하고 쉼이 없고 안식이 없고 얼마나 힘들겠습니까? David must be so nervous, restless, no peace. 자신이 죄를 지어서 도망가는 거라면 그나마 뭐 어쩔 수 없다 이렇게 하겠지만 if David is innocent, if David committed sin, then it would be, natural to just flee and live this restless life. But no, David was innocent. 그런데 다윗이요 아무 죄가 없었다는 것이죠. 아무 죄가 없었는데 얼마나 억울하고 답답했을까요?
근데 그때 다윗이 이렇게 고백하는 것이죠. But rather he confesses like this. Verse 12. 12절 말씀입니다. 시작. 하나님이여 내가 주께 서원함이 있사온즉 내가 감사제를 주께 드리리니. 감사할 것이 뭐가 있습니까? 도망자의 인생. 불안하고 걱정이 많고 답답하고 억울한데 쫓기고 불안한 인생인데 하나님이 도대체 뭘 해주셨다고 감사하는 겁니다. What can he be thankful for? He is restless. He is fleeing. What did God do for him? 오늘 본문을 잘 살펴보면 다윗이 도대체 왜 감사했는지 어떻게 감사할 수 있었는지를 우리가 유추해 볼 수 있는데 Let me share why. 그 이유가 무엇이었을까요? 첫 번째는요. 하나님의 말씀에 대한 믿음이 있었다는 것입니다. 하나님의 말씀에 대한 믿음이 있었다. 3절 말씀입니다. Verse 3 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 두려워하는 날에는 내가 주를 의지하리이다. 두렵지만 하나님을 의지하겠다. 두렵지만. 근데 그냥 의지하는 것이 아니라 말씀을 찬송한다고 4절에 고백합니다. 4절 말씀 또 읽겠습니다. 시작. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워하지 아니하리니 혈육을 가진 사람이 내게 어찌하리이까. 하나님의 약속인 그 말씀을 믿고 의지하니까 두려움이 사라지고 감사할 수가 있는 겁니다. 하나님 말씀 안에 무엇이 있습니까? 하나님께서요, 우리의 목자 되신다고 말씀하시죠. 하나님께서 우리가 물 가운데 지낼 때 우리와 함께 할 것이고 강을 건널 때 그 강이 나를 함몰하지 못할 것이고 불 가운데를 지날지라도 내가 타지 않을 것이다. 네. 하나님의 약속의 말씀입니다. 네. 또 이른 비와 늦은 비를 내리셔서 열매가 맺게 하시고 그래서 우리를 먹이시겠다고 약속하십니다. 그뿐입니까? 너의 평생에 너를 능히 당할 자가 없으리니 너와 함께 있을 것이고 너를 떠나지 아니할 것이니라. 할렐루야. 그리고 우리를 사랑하신다는 것이죠. Now he says he will love me forever. 사랑하신다. 이것이 바로 하나님의 약속의 말씀이에요. 푸른 초장으로 인도하시고 쉴 만한 물가로 인도하시고 할렐루야. 이 하나님의 약속의 말씀을 오늘 꼭 붙으시기를 바랍니다. 그 약속의 말씀이 있으면 감사할 수 있어요. 오늘 다윗이요, 어려운 상황 가운데서 하나님께 감사할 수 있다고 고백했던 것은요, 자신이 원했던 것이 충족되었기 때문이 아닙니다. 하나님의 약속의 말씀을 기억하고 그 말씀을 믿었기 때문이죠. 야곱이 아버지와 형을 속이고 복을 가로챈 뒤에 분노한 형으로부터 그 생명을 보존하기 위해서 도망칩니다. 집으로 도망가기 위해서 이제 그 삼촌의 집 라반의 집으로 도망가기 위해서 떠났는데 그 가는 길이 날이 저뭅니다. 자야 되는데 잘 집도 없고 나를 도와줄 사람도 없습니다. 그냥 광야에서 돌을 베고 잠을 자는 겁니다. 춥고 짐승이 나오고 육신적으로 비참할 뿐만 아니라 또 마음적으로도 내가 이제 가족을 떠났구나, 버렸구나, 마음이 얼마나 괴로웠겠습니까? 근데 지금 이제 와서 후회한다고 소용도 없습니다. 앞으로의 삶이 걱정이죠. 그렇게 고민하면서 광야 그 추운 곳에서 잠이 들었을 때에 그때 하나님께서 꿈에 찾아오시는 겁니다. 그리고 말씀해 주십니다. 창세기 28장 13절부터 15절 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 예전에 할아버지와 아버지에게 주셨던 그 약속의 말씀을 그대로 자신에게 주시는 것이죠. 지금 가장 힘들고 어려울 그때에. 지금 야곱의 상황을 보십시오. 야곱이 아버지와 형과 화해한 것도 아닙니다. 자신이 지금 안전하게 어떤 집에 머무르게 된 것도 아닙니다. 지금 해결된 상황은 아무것도 없습니다. 그런데 하나님의 말씀이 그에게 임할 때에 그는
이제 하나님 앞에 감사로 나아갈 수 있게 되는 것이죠. 아, 하나님이 나와 함께 하시구나. 내가 혼자가 아니구나. 야곱을 바로 세우신 것은 바로 하나님의 말씀이었다는 것을 기억하시기를 바랍니다. 여러분, 말씀을 믿으십시오. 약속의 말씀을 붙드시기를 바랍니다. 다윗이 지금 자기의 상황을 두려워하지 않는다, 담대하게 고백하는 것은 바로 하나님의 주신 그 약속의 말씀을 붙들었기 때문에. 그런가 하면 두 번째, 감사할 수 있는 이유, 다윗은 자신의 기도를 하나님께서 들으신다는 믿음 때문에 감사할 수가 있었습니다. 8절 말씀 또 읽겠습니다. 시작. 나의 유리함을 주께서 계수하셨사오니 나의 눈물을 주의 병에 담으소서. 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까. 무슨 얘기예요? 자신이 곤란해하고 힘들어하던 것을 하나님이 다 아시고 이해하신다는 말씀 아닙니까? 자신이 눈물을 흘려가며 하나님 앞에 간구했을 때 하나님께서는 그 눈물을 그 병에다 다 하나하나 담으신다. 자신의 모든 아픔을 아신다. 그것을 그냥 두지 않으시고 버리지 아니하시고 염두에 두시고 생각하신다는 겁니다. 기도를 들으신다는 그 믿음, 나의 마음을 헤아리신다는 그 믿음으로 지금 다윗은 감사할 수 있는 것이죠. 어느 때는요, 문제가 해결되지 않아도 나의 이 답답한 마음을 알아준다는 그 사실 하나만으로도 위로가 되는 때가 있지 않습니까? 너 많이 힘들겠다. 어떻게 지냈어? 어떻게 견뎠어? 그 한마디에 눈물이 왈칵 쏟아지게 되는 때가 있지 않습니까? 벌써 한 20년도 더 전 일인데요. 제가 너무나 힘들고 어려운 문제, 정말 제가 해결할 수 없는, 어떻게 해볼 수 없는, 이제 정말 인생이 망할 것 같은 그런 문제에 닥쳤을 때가 있었습니다. 그 해결할 수 없는 문제를 붙들고 밤새도록 몇 날 며칠을, 그리고 몇 시간 동안 기도했는지 모르겠습니다. 근데 어느 때인지 모르겠는데 갑자기 어느 때인가 제게 기도하고 있는데 이런 생각이 드는 거예요. 제가 막 손을 들고 열심히 기도하고 있는데 갑자기 영적인 감동입니다. 하나님이 귀를 내 입에 딱 대고서 다 들으시고 계신다는 느낌이 오는 거예요. 내가 하는 한마디 한마디가 하나도 땅에 떨어지거나 다른 데로 새지 않고 다 하나님의 귓가로 들어가서 하나님 앞에 지금 상달되고 있구나. 그 감동이 딱 오는데요. 아, 그때 내가 해결할 수 없는 그 문제가 더 이상 문제 같지 않게 여겨지는 겁니다. 아, 나의 기도가 하나님이 들으시고 계시구나. 내가 하나님과 함께 하는구나. 지금 하나도 해결된 것은 없는데, 근데 담대함이 생기고요. 평안함이 몰려오고요. 아, 할렐루야, 찬양이 나오는 겁니다. 눈물이 그치는 겁니다. 전혀 문제가 풀리지 않았는데 마음이 평안해졌습니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 들으셨으니까. God listened. 네. 하나님께서 문제를 이제 해결하실 것이라는 믿음이 이제 생기는 것이죠. 그래서 우리가 감사할 수 있는 이유 세 번째, 문제 해결에 대한 믿음입니다. 문제 해결에 대한 믿음. 여러분, 하나님은요, 우리의 문제를 해결하실 수 있는 분이신 것을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 하나님은 우리를 가장 좋은 것으로, 최선의 것으로 인도하시는 분이십니다. 그래서 여러분, 성령의 사역 가운데 많은 사역들이 있지만 우리가 잊지 말아야 되는 사역 중에 하나는 바로 그 섭리하시는 사역, 모든 것이 합력해서 선을 이루는 역사입니다. 어떻게 해서든지요, 하나님은 even 아주 악한 일, 또 나쁜 일을 사용하시면서까지 우리를 선으로 인도하신다는 것입니다. 그것을 믿는 믿음 때문에 우리가 감사할 수 있습니다. 9절 말씀 또 읽겠습니다. 시작. 내가 아뢰는 날에 내 원수들이 물러가리니 이것으로 하나님이 내 편이심을 내가 아나이다. 그 원수 때문에 하루하루가 불안한데, 근데 내가 기도하고 하나님 바라보면 하나님이 원수의 문제를 해결하실 것이다.
또 11절 말씀 또 읽겠습니다. 시작. 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워하지 아니하리니 사람이 내게 어찌하리까. 하나님은 우리를 인도하시는 분이다. 우리 문제 상황 가운데 그냥 놔두시는 분이 아니라 우리 인생에 개입하여 주시고 우리 그 문제를 풀어주시는 분이다. 할렐루야. 우리 가운데 이 믿음이 있으십니까? 다윗에게 이 믿음이 있었습니다. 실제로 다윗이 블레셋에게 피해 있을 때 하나님이 어떻게 그의 문제를 풀어주셨는지 한번 보기를 원하는데요. 역대상 12장 1절 보니까 다윗이 기스의 아들 사울로 말미암아 시글락에 숨어 있을 때에 그에게 와서 싸움을 도운 용사 중에 든 자가 있었으니 이렇게 말합니다. 힘도 권력도 명예도 없는 이 다윗에게 용사들이 돕겠다고 찾아온 겁니다. 다윗이 왕이었다면 이해가 되는 것이죠. 뭔가 나올 구멍이 있으니까. 그런데 지금 모든 것을 잃고 도망자의 신세가 된 이 다윗에게 용사들이 돕겠다고 몰려든다는 것. 이해가 안 되는 일 아닙니까? 근데 어떻게 이런 일이 벌어졌냐면 하나님이 이 용사들의 마음을 움직이셨다는 거예요. 역대상 12장 18절 말씀 또 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 이는 당신의 하나님이 당신을 도우심이나이다. 하나님이 도우셔서 내가 왔습니다 라는 고백이에요. 네. 다윗이 하나님을 믿었을 때 그 아직 풀리지 않은 그 상황 가운데 믿음으로 감사했을 때 하나님께서 우리가 생각지 못한 방식으로 그 문제를 해결해 주신다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리가 먼저 믿음으로 감사의 고백을 올려드리시기를 원합니다. 하나님께서요 책임져 주십니다. 근데 우리가 원하는 방향은 아닐 수 있어요. 내가 생각했던 방향은 아닙니다. 그러나 하나님 보시기에 가장 선한 곳으로, 가장 좋은 것으로, 최선의 것으로 인도해 주실 것입니다. 이 말씀만 드리고 이제 말씀을 마무리하기 원하는데요. 오하이오주 신시내티에 이 프록터 갬블이라는 회사가 있습니다. 프록터 갬블 아시죠? 뭐로 유명합니까? 비누, 샴푸 이런 걸로 유명합니다. 이런 회사가 있었는데 이제 이 회사의 설립자인 이 사장 미스터 프록터는요 아주 신신한 신앙인이었다고 합니다. 그래서 늘 감사하며 사는 사람이었습니다. 근데 한 번은 이 직원의 실수로 기계 작동 시간을 잘못 맞추는 바람에 엉뚱한 비누 제품이 생산된 겁니다. 그래서 회사는 막대한 손실을 입게 되었습니다. 직원이 사표를 제출해야 되고 이제 아주 막대한 로스가 생기는 그런 상황 가운데 보통 사장이라면 이제 막 호통을 치고 자르고 어떻게 책임질 거야 뭐 이렇게 하기 마련일 텐데 이 상황에서 프록터 사장이 흥분하지 않고 감사함으로써 이 상황을 대처했다고 합니다. 근데 문제를 수습해가는 과정에서 이 잘못 만들어진 비누 제품이 특이한 특징을 가지고 있다는 것을 발견을 했는데요. 그것은 바로 비누가 가벼워서 물에 뜬다는 겁니다. 네. 이것을 보고 비누가 물에 뜨면 목욕할 때 더 좋지 않을까? 이런 역발상을 생각하게 됐다는 것이죠. 그래서 결국 아이보리 비누가 탄생하게 되었다는 겁니다. 엄청난 공전의 히트를 치게 됐죠. 무슨 말일까요? 모든 것 가운데 감사하면요 그 가운데 하나도 버릴 것이 없습니다. 디모데전서 4장 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니. 사랑하는 여러분, 어떤 상황도 어떤 순간도 힘들고 어려운 그 시간까지라도 오늘 감사하셔서 감사의 그 능력을 체험하실 수 있는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.